Assalamualaikum dear students, welcome to our online class of National College School branch. My dear students, how are you all? I hope you are fine. I am also fine. All of you are ready for the class. Today I take English second paper class for class 7. I hope you can see the board. The board is clear. If you have any problem or you can't see the board, please give me, tell me something or give me feedback. Okay, this board is clear. Okay. My dear students, yesterday I took about our article, okay, and that was our practice class. Today also same topic, and today also we do another practice about article, okay. So our topic is article. We can write here practice, okay. This is practice class because I took about article in my previous class. And our topic is article, okay, clear? This is practice class and our topic article. So already you know what is article. Article ki tumra seta jene giyecho. Yesterday I discussed about article a and the. আমি গতকাল এটা ডিসকাস করেছি এবং এ কখন লিখবো, এন কখন লিখবো, দা কখন লিখবো, এটা তোমরা অলরেডি গত ক্লাসেও দেখেছো। তো আজকে আর এটা নিয়ে আমি আর কথা বলবো না। টুডে আই স্টার্ট অ্যানাদার এক্সারসাইজ, ওকে। ইউ ক্যান সি ইন ইউর এক্সাম টাইম দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 1। তোমরা দেখতে পাও যে তোমাদের কোশ্চেন নাম্বার 1-এ থাকে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ এ, এন অর দা, তাই না? আচ্ছা, তারপর যেটা থাকে অ্যান্ড পুট এ ক্রস হোয়ার ইজ where known article is needed, থাকে না এরকম? So this is question number 1. I write the question number 1 here. Question number 1, fill in the gaps. Fill in the gaps mean যে জায়গাটা গ্যাপস থাকবে সেটা তুমি পূরণ করবে কি দিয়ে? With a, an or the। আমরা জানি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল। এই তিনটা আর্টিকেলকে তুমি ফিল ইন দ্য গ্যাপসকে পূরণ করবে, ওকে। অ্যান্ড পুট ক্রস, ওকে, পুট এ ক্রস হোয়ার no article is needed, okay, is needed। এই টাইপের একটা কোশ্চেন থাকে এবং দিস ইজ কোশ্চেন নাম্বার 1। আচ্ছা, এখানে আমরা কি বলেছি? পুট ক্রস। ক্রস মিন্স আমরা জানি, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ব্র্যাকেটে ক্রস, হোয়ার নো আর্টিকেল ইজ নিডেড। সো let's see our first sentence. We can see here, once upon a time, আমি fill in the gaps টা লিখছি বোর্ডে। once upon a time, then কি dash number 1 gaps, a number হচ্ছে farmer। once upon a time dash a farmer or fisherman, okay, right here fisherman, farmer, fisherman. Today our topic about one fisherman, okay. Can you see the board? Yes, then full stop. He was an dash number B, old, okay, old man, old fisherman, see here, old fisherman, clear? Then next sentence here, he lived below dash the, he lived below number C dash the poverty, okay, dash the poverty, okay. Then
every day he used to go where? Fishing early in, then number D, এখানে একটা গ্যাপ হবে, in morning. Okay, then next sentence you can see here, he never threw his net. He never threw his net into E নাম্বারটা হচ্ছে ড্যাশ সি, ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেন as more than 4, C as more than 4 times. What is your duty? At first you read the all the passage or যা থাকবে আমাদের fill in the gaps সেটা তুমি পড়বে, পড়ে বোঝার চেষ্টা করবে আগে, ওকে? Then 4 times. One morning he threw his net dash into F number dash C, clear? Okay, then last one, he was pulling he was pulling it back towards, then number G, you see here G number gap, then show, then he fell felt, okay? Felt dash, this is last one, H number gap, heavy weight. Let's see. At first we read the passage, আমরা প্যাসেজটা পড়বো, okay? Very carefully and try to understand what is the meaning of the passage. We can see here, once upon a time a fisherman, that means কোনো এক সময় একজন fisherman বাস করতেন বা ছিল, once upon a time a fisherman, he was an dash old fisherman, তিনি ছিলেন খুব বৃদ্ধ একজন fisherman. Fisherman means who catch the fish or fishing, whose profession is fishing. Fishing means মাছ ধরা, catching fish, fishing, okay? Now let's see, he lived below dash poverty line, সে বাস করত, poverty means poorness, okay? poor, যেটাকে আমরা দরিদ্র বলি। আচ্ছা, every day he used to go fishing early dash morning. When you read the passage 2 or 3 times, তুমি নিজেই দেখবে যে তোমার এখানে আর্টিকেলটা চলে আসবে, ওকে? আচ্ছা, every day he used to go fishing early in dash morning, প্রতিদিন সে কি করত? he used to go fishing, সে অভ্যস্ত ছিল মাছ ধরাতে, কখন? early dash morning, খুব সকালে, তাই তো? he never threw his net into dash sea, এই যে threw means past form এ আছে এটা net, he never threw his net মানে জাল,
which things he used by catching the fish. Okay, this is net. He never threw his net into dash sea. So sea is a specific place বলে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গা বলে দিচ্ছে. So think about this blank place. Okay, as more than 4 times, সে কখনোই দিনে 4 বারের বেশি জাল ফেলে না. Okay, one morning he threw, একদিন সকালে he throw মানে আমরা জানি যে ছুঁড়ে দেওয়া, and threw means ছুঁড়ে দিয়েছিল, past ফর্মে আছে. একদিন সকালে সে তার নেটটি ছুঁড়ে দিয়েছিল where dash sea, কোথায় ছুঁড়ে দিয়েছিল? sea মানে কি? সমুদ্র, সাগর. আচ্ছা, he was pulling it back, সে যখন এটাকে টানছিল. pulling means আমরা জানি pulling you will turn to back, তোমার পিছনের দিকে টানা, and pushing সামনের দিকে নেওয়া, ধাক্কা দেয়া যেটাকে বলে. পুলিং মিন্স টানা, পুশিং ধাক্কা দেয়া. ওকে, হি ওয়াজ পুলিং ইট ব্যাক, যখন সেটাকে টানছিল টুয়ার্ডস ড্যাশ স্টোন, টুয়ার্ডস ড্যাশ স্টোন তার মানে কি? ওখানে কি কিছু একটা ছিল. হি ফেল্ট ড্যাশ হেভি ওয়েট, সে কি অনুভব করেছিল? যেটা খুব একটা ভারী কিছুকে সে টানছে. ওকে, সো I hope you are understand the passage. So আমরা এখন দেখব যে এই যে black in the space আছে, আমরা এখানে a, n or d ইউজ করব. ওকে, and যেখানে no article is needed, আমাদের যেখানে আর্টিকেল দরকার হবে না সেখানে আমরা একটা করে ক্রস দিয়ে দিব. এখানে লেখা আছে, শো করা আছে, ক্রস the where article is needed. Okay, now once upon a time dash fisherman, once upon a time কোন এক সময়. ওকে, ড্যাশ ফিশারম্যান, এই যে ফিশারম্যান. ওকে, একজন পার্সন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ড্যাশ ফিশারম্যান. এখানে কি হাউ মেনি পার্সনস? ক্যান ইউ সার্চ হিয়ার? অনলি ওয়ান পার্সন. ওকে, সো ইটস ভেরি সিম্পল আর ইজি. আমরা এখানে একটি এ লিখব, আর্টিকেল এ হবে or আ হবে. ওকে, সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার once upon a time dash fisherman, a, one fisherman. Okay, so you can write here then he was an old fisherman. Let's see, he was an old fisherman. This sentence already has been complete. Okay, এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি. he was an old fisherman. We can see here before the first this word starting letter vowel, আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই যে old এর স্টার্টিং লেটারটা হচ্ছে কি? vowel, তাই তো? এবং এখানে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে, বাট বিফোর দ্য গ্যাপ উই ক্যান সি হিয়ার ওয়ান আর্টিকেল. এই গ্যাপের আগে আমরা কিন্তু একটা আর্টিকেল অলরেডি দেখতে পাচ্ছি. ক্যান ইউ সি? হি ওয়াজ অ্যান ড্যাশ ওল্ড ফিশারম্যান, আমরা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যান আর্টিকেল দেওয়া আছে, বাট এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক প্লেস দিয়ে দিয়েছে. সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ড অথবা দিস ব্ল্যাঙ্ক স্পেস. ওকে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট আছে এবং আর্টিকেলও দেওয়া আছে. সো হিয়ার ইজ নো আর্টিকেল উই রাইট. ওকে, সো উই ক্যান পুট হিয়ার ক্রস, আমরা এখানে ক্রস দিতে পারি. ক্লিয়ার? ওকে, হি ওয়াজ অ্যান ক্রস. দেন হি লিভড বিলো ড্যাশ পোভার্টি লাইন. এই যে পোভার্টি, হ্যাঁ, পোরনেস বা পোর, দরিদ্র সীমার মধ্যে, এটা কিন্তু একটা ওয়াইডভাবে কোনো কিছু বলে দিচ্ছে না বা বলতেছে না কম্বিনেশনের কিছু. পোভার্টি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ফিক্স, যেটাকে পোর, দারিদ্র সীমার মধ্যে বাস করেছে, একটা ফিক্সড একটা কিছু. সো আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি? আমি বলে দিয়েছি যে কোনো কিছু ফিক্সড করে দেয়া বা নির্দিষ্ট করে দেয়া, সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? দা ইউজ করব. সো উই ক্যান রাইট হিয়ার দা বিলো পোভার্টি. লেটস সি, হি লিভ বিলো দা পোভার্টি লাইন, সে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করতো. সো ইউ ক্যান রাইট নিচে, বিলো মিন্স আন্ডার, বিলো মিন্স আন্ডার, নিচে. সো হি লিভড বিলো দ্য পোভার্টি, সে দারিদ্র সীমার নিচে, দারিদ্রের চেয়েও নিচে মানে অবস্থানটা তার ছিল. সো ক্লিয়ার? ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড মিনিং, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং জানতে চেষ্টা করবে. দেন ইউ উইল বি ক্লিয়ার, দেন ইউ উইল ইউজ দ্য আর্টিকেল প্রপার ওয়ে. Clear? Okay, we can see here he lived below the poverty line. Now let's see another next line. Every day he used to go fishing early dash morning.
মর্নিং আমরা উই নো যে অন এ ডেজ 3 পার্টস, মর্নিং, নুন অ্যান্ড ইভিনিং, নাইট, চারটাই আমরা দেখতে পারি, বাট এখানে ফিক্সড করে দিয়েছে একটা সময়কে, ওয়ান টাইম, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মর্নিং দেওয়া আছে ফিক্স। সো ভেরি ইজি, এভরিডে হি ইউজ টু গো ফিশিং আর্লি ইন ড্যাশ দ্য, ড্যাশে যাই কি হবে দ্য, বিকজ মর্নিং ইজ হিয়ার ফিক্স, নির্ধারণ করে বলে দিয়েছে। সো ইউ শুড রাইট হিয়ার দ্য। একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আর্টিকেল মিনস ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাসেজ, ইউ ক্যান ইউজ দ্য আর্টিকেল, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। অ্যান্ড কখন আমরা এ ইউজ করবো, কখন অ্যান ইউজ করবো, কখন আমরা দ্য ইউজ করবো, এটা তো অলরেডি তোমরা জেনে গেছো, অনেক ক্লাস হয়েছে এটার উপরে। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? Now let's see another sentence. He never threw his net into dash sea. কোথায় ফেলে না তার নেটটা? আমরা কোথায়, এই প্লেসটা কোথায়, কোথায় সে ফিশারম্যান তার নেটটাকে থ্রু করছে বা থ্রু করেছিল বা থ্রু করতো, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায়, সি, তাই তো? এটাও কিন্তু একটা প্লেসকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। সো ইউ শুড ইজিলি নো যে হোয়াট ইজ দ্য আনসার হিয়ার। Am I right? So let's see, he never threw his net into the, because সিটা হচ্ছে ফিক্সড করে দিয়েছে, কোথায় ফেলে না, সমুদ্রে ফেলে না। ক্লিয়ার? ওকে, দেন লেটস সি, as more than 4 times, 4 বারের বেশি ফেলে না। One morning he threw his net into means it's a preposition, okay? Into means আমরা জানি কোনো কিছুর ভিতরে চলে যাওয়া। সো ক্লিয়ার? এখানে এটা প্রিপোজিশন যেহেতু এসছে আমি একটু ডিসকাস করলাম। আচ্ছা, দেন আমরা লিখবো নেট ইনটু অ্যাগেন সি, আবারও সে সমুদ্রে চলে আসছে। সো হিয়ার অলসো প্লেস ইজ ফিক্সড, সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার অলসো দ্য, ইনটু দ্য সি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেন লাস্ট নেক্সট সেন্টেন্স, হি ওয়াজ পুলিং ইট ব্যাক, যখন সেটা পিছন দিকে টানছিল, টুয়ার্ডস ড্যাশ দ্য, টুয়ার্ডস ড্যাশ স্টোন। এখানে কি হতে পারে? হি ওয়াজ পুলিং ইট ব্যাক টুয়ার্ডস দ্য স্টোন, ওকে? দা হবে হিয়ার অলসো, হি ওয়াজ পুলিং ইট ব্যাক টু দ্য, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে শোর হবে, SHORE, শোর, টু দ্য শোর। Then he felt dash heavy weight, he felt means feel মানে অনুভব করা, felt এখানে আছে, felt আছে, felt means অনুভব করেছিল, সে অনুভব করেছিল কি, heavy weight. What will be here? First letter H, and this is sound look like H, H এর সাউন্ডে আমরা পাচ্ছি। So very simple and easy, here is no vowel, here is no fixed place, here is first letter consonant, so, and sound also consonant sound, heavy বলছি, হ প্রোনাউন্স আসতেছে, দ্যাট মিন্স এইচ এর সাউন্ড আমরা পাচ্ছি, ফনিক সাউন্ড। I want to say something about phonic sound, my dear students. I know that all of you use your device, okay, your parents mobile or something, so please request to you, তোমরা ফনিক সাউন্ডগুলো একটু সার্চ করবে, গুগলে সার্চ করলে ফনিক সাউন্ড পেয়ে যাবে। ফনিক সাউন্ড মিন্স লেটার সাউন্ড, ওকে? কোন লেটারের কি সাউন্ড, ইটস এ ভেরি ক্লিয়ার, ইউ উইল গেট ফ্রম দ্য গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবে। সো এই আমি সাজেস্ট করব যে তোমরা এই ফনিক সাউন্ডগুলো একটু ভালোভাবে শিখবে, দেন ইউ উইল বি মোর বেনিফিটেড। আমি জানি, আই প্রমিস, ওকে? আমাদের খুবই এসেনশিয়াল এই ফনিক সাউন্ডগুলো। যখন তুমি ফনিক সাউন্ড সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, দেন অনেক কিছু তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে। প্লিজ এভরিবডি সার্চ অ্যান্ড লার্ন দ্য ফনিক সাউন্ড। ক্লিয়ার? তুমি একাই শিখতে পারবে যে এই লেটারটার সাউন্ড কি। ক্লিয়ার? Okay, we can see here consonant and sound also, consonant sound. So you should write here before heavy a, আমরা এখানে a লিখতে পারি, a heavy weight. So I hope you are clear about the article and the exercise also. Yesterday I took one practice class, today also I take another one practice class.
So I hope you will do some practice at your home by yourself. তুমি যদি নিজেরা কিছু practice বাসায় করো, then you will be more clear, okay, and you should follow my classes, and others teachers also took this type of class. You should follow that all the English second paper classes. Not only you read in class 7, it is not only for your class. You can watch from 6 to 10, 12 তুমি 10 পর্যন্ত দেখতে পারো, যে 7 থেকে 6 থেকে যে 12 10 পর্যন্ত ক্লাসগুলি গিয়েছি, ইচ এন্ড এভরি গ্রামার ক্লাস ইউ ক্যান ওয়াচ, দেন ইউ উইল বি বেনিফিটেড, ওকে। সো আই হোপ যে তোমরা এটা করবে, মিসদেরকে শুনবে, বাসায় একটু স্টাডি করবে, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে যে ইউ শুড মেনটেন দ্য রেগুলার রুটিন। Every person, if he or she will follow the routine, their life will be a nice, okay, and happy life, okay. So my dear students, today that's all. Thank you very much. Allah Hafiz.